So previous class we studied about the properties of compounds. Next we shall study about mixtures. Can you hear? Sean, please. Okay. Next we shall study about mixtures. Mixture means what? Mixture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിന്നുന്ന മിക്സറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത്. തിന്നാറുണ്ടോ? Do you like it? മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? What is special feature of mixtures? What that we eat? പറഞ്ഞോ. Compared to chips or biscuit. Like that way. What is the special feature about mixture? Parno, unmute and tell me fastly. Mixture alle. Mixture. Well, chips, biscuit, angane bread, angane all items ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മിക്സറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Many things are there, isn't it? Not only one item, many items are there. That is mixed together. Am I correct or not? But in a only that one item is included in that. And if you eat a biscuit, only one type of biscuit will be there in one packet, isn't it? Packet like one type of biscuit. Chips are banana pieces. But mixture many items are there. 3 or 4 items will be there. Like a groundnut, something else and all, isn't it? Round shape, the pala items are mixture and number. And the Shone, are you not well? So go ile. What the allergy? Winter allergy? Hospital in the boiler, and a marine lagunina. Okay, don't you have any medicine for that? Okay. Here, next we shall study about a mixture, not eatable mixture. This lesson, this mixture is not an eatable mixture. When two or more elements or compounds are mixed together, there is no chemical. If there is no chemical change between them, we get a mixture of the elements or compounds. And see, when two or more elements or compounds, maybe elements or maybe compounds, more than one. Onnil kodal compounds so elements so nammal join cheyyumbol mix aakumbol join cheyyumbol if any chemical change doesn't take place, we get a mixture. Nammal elements onnil kodal elements so allengil onnil kodal compounds so ini one element and one compound engenengilum mix endu cheyidilum mix cheyidu kariyumbol if no chemical change doesn't take place. No chemical change doesn't take place. If we will get then mixture. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എലിമെന്റ്സുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലിമെന്റ്സുകളോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സുകളോ തമ്മിൽ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനും സോഡിയം കൂടി ചേരുമ്പോൾ സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. അങ്ങനെ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇഫ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഡസന്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് in the case of when two compounds or when more than one elements and join together, we get a mixture. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, കുറച്ച് അരി എടുത്തു, അടുപ്പത്തിട്ട് വേവിച്ചു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തു, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്തു, കുറച്ച് ഷുഗർ ചേർത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മിക്സ്ചർ. അതല്ല, അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ചേഞ്ചായി അല്ലേ, ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മിക്സ്ചർ. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ദോശ എടുത്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലിയും കൂടി ഇട്ടു, വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ ദോശ ഇഡ്ഡലിയും കൂടെ മിക്സ് ആയി പോവുമോ? No, will not take place, isn't it? So same way here, if two elements or two compounds or maybe element or compound, if those two maybe two or three,
And if any chemical change doesn't take place, അവിടെ chemical change ഒന്നുമില്ല, സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ we call it a mixture. And the special feature of mixture is we can separate it. നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in a mixture no new molecules are formed. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു hydrogen and oxygen joins together, and then after we will get not a hydrogen atom or not a oxygen atom, instead of that we will get a water molecule. Water molecule ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ here ഈ മിക്സ്ചറിന്റെ കേസിൽ there will be no new atom or no molecules will be formed. പുതിയതായിട്ടൊരു ആറ്റമോ പുതിയതായിട്ടൊരു മോളിക്യൂൾസോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പകരം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. No chemical changes will be there. When two or more elements or compounds are brought together, they do not always react chemically. It doesn't react always. Sometimes there will be chemical changes, but sometimes there will be no chemical changes. Firstly, not all elements or compounds can react with each other. Secondly, even if they can react with each other, they will not do until conditions are favorable. ഇനി ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അല്ലെ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു അയണും ഒരു സൾഫേറും കൂടി ഇട്ട് അയൺ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് പുതിയൊരു ആറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാകും, ഇല്ല എന്നല്ല. when the condition is better for them, there will be changes. For example, ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അയൺ നൈഫ് will be there, ലൈക്ക് സിക്കിള്, അരുവിയോ വാക്കത്തിയോ കത്തിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല അയണിന്റെ, അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കത്തി ഒന്ന് മഴയത്തിട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കത്തി മുറ്റത്തിട്ട് മഴ നനഞ്ഞു. Will anything happen for that knife? ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ നനഞ്ഞു എന്ന് കരുതി കത്തിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. Usually we used to wash it after cutting vegetables and or any other things, isn't it? നമ്മൾ ആ കത്തി സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് കത്തി കഴുകാറുണ്ടോ? Yes, we will wash it, isn't it? And if we wash and dry and keep, nothing will happen for that. Daily, even if we wash also, no problem. But we have to try and keep it, no problem. Nothing will happen. But the same knife, we will put it outside for few days together. What will happen? 2 or 3 days together, if you put outside, what will happen afterwards when you take it out? Anne-Maria? Anne-Maria, please unmute. Anne-Maria, please unmute, my dear. Anne-Maria stuck. ഷോണിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? തുമ്മി ഒരു കത്തി നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് നമ്മൾ കഴുകാറുണ്ട് അല്ലെ? വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തു, ആ കത്തി എന്തിനു കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ സെയിം നൈഫ് ഇഫ് വിൽ ലീവ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫോർ 2-3 days, പുറത്തേക്ക് ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അയൺ വായുവുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് തുരുമ്പെടുക്കും അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കത്തിയൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കും? അതാ പറയുന്നത്, ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എലിമെന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി റിയാക്ഷൻസ് ഓർ ദേ വിൽ നോട്ട് മിക്സ് വിത്ത് അതർ. ഇനി റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മിക്സ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് until they get the proper condition, അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. For example, some compounds may have to be heated together to make them react. ചുമ്മാ ഇട്ടാലൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? Nothing will happen, isn't it? But if you pour little water, what will happen? What will happen then if you pour little water in the salt? It will melt. And another thing, ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടു നമ്മൾ വെച്ചു, അത് അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സോൾട്ടും അതിനകത്ത് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ?
ആൻമരിയ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പുണ്ടോ? മീൻസ് ദാറ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് സോൾട്ട് പൗഡർ, ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ദർ. ഉപ്പ്, തരിയുപ്പല്ല, പൊടിയുപ്പല്ല, തരിയുപ്പ്, കുറച്ച് വലുതായിട്ടില്ല, ചെറുത്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉപ്പ്, ഉപ്പ് കല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്. ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടില്. Okay, if we put that in the water, what will happen? If we'll just stir it, when we'll stir it, it will be, so it is soluble in the water. It will be so solved in the water, isn't it? വെള്ളത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേരും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കുറേ ഉപ്പ് മാറിയിട്ടു, നമ്മൾ അനക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറച്ച് ഉപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെള്ളത്തിലേക്കാക്കും, ബാക്കി മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ when we stir it again, it will dissolve in the water. Like the same way, others may have to be dissolved in the water before they can react. ചിലത് ചൂടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ചിലത് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം വേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉപ്പിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഇഫ് യു ഹീറ്റ് സോൾട്ട്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, യു നോ? സോൾട്ടിനെ ചൂടാക്കിയ സോൾട്ട് അലിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ മെൽറ്റ്. Differences between a compound and a mixture. Most substances around us are mixtures. Air is a mixture of several gases. Even tap water is also a mixture. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സെവറൽ ഗ്യാസസ്. പല ഗ്യാസുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടാപ്പ് വാട്ടർ. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ടാപ്പ് വാട്ടർ ഓൾസോ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ. ബിക്കോസ് ശരിക്കുമുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് കുറേ അതർ ഐറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടാങ്കിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെവറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്യുവർ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള കുറേ വസ്തുക്കൾ. നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അതിനകത്ത് കുറേ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ. ആ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, while a mixture can be made by mixing together two or more elements or compounds in any ratio, a compound is always made up of elements combined in a certain fixed ratio that always remain the same. Let us do the following activity. Now, what is the difference between a compound and a mixture is, compound-ലുള്ള elementsന്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ. ഇൻ വാട്ടർ 2 hydrogen and 1 oxygen. അതിന് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം എടുത്താലും അതിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രം wherever we take water, maybe from Australia, maybe from Uganda, maybe from India or in Kerala, from wherever we take the water, the ratio of the hydrogen and oxygen will be 2:1. Understand? So the ratio of the ratio of the elements in compounds are always same. അതിലൊരു മാറ്റവും വരികയില്ല. അത് എത്ര അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്താലും, മീൻസ് if you take 1 bucket of water or if you take 1 tank full of water, the ratio of hydrogen and oxygen, that is 2:1 ആയിരിക്കും. ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ മിക്സ്ചർ some will be more, some will be less. നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ്ചർ വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ? കടയിൽ പോയിട്ട് മിക്സ്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഒരേ രീതിയിലല്ലേ വരുന്നത്. ചിലതിനകത്ത് കടല കുറേ കൂടുതലുണ്ടാകും, ചിലതിനകത്ത് വേറെ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ചിലതിനകത്ത് കടല വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അതിന്റെ റേറ്റിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഇൻ കെമിക്കൽ മിക്സ്ചർ ഓൾസോ the elements and compounds, ratio of it is different. For example, I will tell here. It is clear from the above. See here, one activity is given there. Put some powdered iron and some powdered sulfur in china dish. Some iron powder and sulfur. സൾഫറിന്റെ പൊടിയും അയണിന്റെ പൗഡറും കൂടെ പൊടിയും നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ദെൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. വി കനോട്ട്, പൗഡറാണ്, നോട്ട് പീസസ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോത്ത് ആർ പൗഡേഴ്സ്. സോ ഇഫ് യു മിക്സ്
together nicely, we cannot separate it. But how can we separate it? Do you know? ഷോൺ അറിയാവോ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഒരു മിക്സർ, അതായത് അയൺ പൗഡറും സൾഫർ പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ വി സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്? അവിടെ നോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ തന്നെ. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തോണ്ട് അതൊരു മിക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? കംപ്ലീറ്റ് പൗഡറാണ്. ആ പൗഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അരി പൊടിക്കാറുണ്ടോ? അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുക്കാം, ചില്ലി പൗഡർ. And if we'll mix it, how can we separate it? Can we separate it? No. In that we can add how much rice powder if you want, we can add, and how much sugar if you chili powder, how much we want, we can add. There is no proper or fixed ratio for that. നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കൊടുക്കാം. ഒരു കിലോ അരിപ്പൊടി ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ അര കിലോ ഇതിടാം. എങ്ങനെയാലും അത് മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? പക്ഷെ വി കനോട്ട് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ can we? But here question is, if we mix iron powder and sulfur powder and we mix it, can we separate it? I am asking. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No. Yes, we can. അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിരുന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ take a magnet. If you have magnet, take a magnet and just bring it near the dish in which the mixture is there. Understand? Take magnet and bring it near the dish where there is iron and sulfur mixture is there. Then what will happen? This magnet will attract the iron powder. The iron powder completely will come and stuck on the magnet, and then the sulfur powder will be left over in the vessel. That is possible there, but not in the case of rice powder and chili powder. Rice powder and chili powder ne case adu nadakilla, but here in this case it will can be. And another thing, it is clear that from the above activity that iron and sulfur have not reacted chemically. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ. അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട്, മീൻസ് മിക്സ് ആയി, പക്ഷെ ഒന്നിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് there is no chemical reaction. So all the iron powder will come and stuck on the, or it will be attracted by the magnet. But if we heat that iron and sulfur powder, what will happen, you know? And a new item, new thing is produced, that is iron sulfate. Okay, what we had was a mixture and iron and sulfur that could easily separated by the physical method. You can mix it any amount of sulfur with any amount of iron to form a mixture of two. ഇപ്പം അയണിന്റെയും സൾഫറിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഒന്നുമില്ല, ഇത്ര എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് if you want 1 kg sulfur we can take, if you want half kg iron we can take, no problem. There is no ratio for that. Okay, and the next experiment is mix 8 gram of sulfur and 14 gram of iron in a china dish and heat the mixture. After some time the mixture will begin to glow and give off heat. A black substance called iron sulfide is formed. The particles of iron and sulfur cannot be seen separately now. Nothing happens if a magnet is brought close to the substance. And second activity is take 7 grams of sulfur and 14 grams of iron. ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പം അയൺ പീസ്, അയൺ പൗഡർ എല്ലാം മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ ഇനി അത് തമ്മിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിഗിൻ ടു ഗ്ലോ. അത് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എ ന്യൂ substance
ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അയൺ സൾഫേറ്റ്. അയൺ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയി, കമ്പൈൻ ആയി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് ഇഫ് യു ബ്രിങ് ദ മാഗ്നറ്റ് നിയർ ദിസ് മിക്സ്ചർ, now this cannot be called മിക്സ്ചർ. കാരണം മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മിക്സ്ചറിലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒന്നിനോട് അവിടെ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ some chemical action has been taken place while it has been heated. Understand? So now if we bring the magnet after heating this iron and sulfur, or when the new substance called the iron sulfate is formed, if we bring the magnet, no iron will be attracted by this magnet. Understand? അതായത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കാനാണ്. ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ദെൻ ഒരു പുതിയ സാധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ സൾഫേറ്റ്. ഇനി അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അട്രാക്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു സീ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സൾഫർ. ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നോക്കിയേ, അയൺ ആൻഡ് സൾഫർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സൾഫർ ബീങ് ഹീറ്റഡ്. ചൂടാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ. സോ ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഐറ്റം കോൾഡ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ഫോംഡ്. ഈ അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അയൺ കയറി വരുന്നുണ്ടോ? നോ. ഓക്കെ, now see that last picture നോക്കിക്കേ, പേജ് നമ്പർ 27 മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സൾഫർ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. വൺ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ഈസ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. ടച്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ബോത്ത് ആർ കമ്പൈൻഡ്. ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് വൺ ആൻഡ് യെല്ലോ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് ബീൻ ആറ്റംസ് ഹാവ് ബീൻ ജോയിന്റ്. അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷോൺ, can you see? കാണുന്നുണ്ടോ പുസ്തകത്തിൽ അതൊക്കെ? ഓക്കെ, take page number 28. Difference between compounds and mixtures. See, combination of constituents, property and the property combination of constituents and compounds, constituents are combined together chemically, but in a mixture constituents are combined together but not chemically but physically. ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കെമിക്കലി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഫിസിക്കലി അത് വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൈസ് പൗഡറും പിന്നെന്താ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി അവിടെ അത് കമ്പൈൻ ആണ്, ഒന്നിച്ചാണ്. പക്ഷെ നോ കെമിക്കലി ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ദർ. ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല. ഈവൻ അയൺ ആൻഡ് സൾഫറിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? We cannot be separated then from the sulfur. Next, ratio of constants. Same constants are present in the fixed ratio. Compound ratio ഒരു മാറ്റം വരികയില്ല. അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്രയൊക്കെ amount ആണെങ്കിലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ റേഷ്യോയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും 2:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഒരു ഏത് വെള്ളം എടുത്താലും അതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. സീ വാട്ടർ മേ ബി, ഓഷൻ വാട്ടർ മേ ബി, വെൽ വാട്ടർ മേ ബി, സ്ട്രീം വാട്ടർ മേ ബി, റിവർ വാട്ടർ മേ ബി, ഫ്രം wherever we take, from the tap or anywhere, from wherever we take water, the ratio will be same. But മിക്സേഴ്സ് കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അയൺ ചേർക്കാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും സൾഫർ ചേർക്കാം, ഓർ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ദർ വിൽ ബി നോ സിമിലാരിറ്റി ഓർ ഒരു പ്രോപ്പർ റേഷ്യോ വിൽ നോട്ട് ബി ദർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്സ്. ഇൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. ഇനി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ, എന്താണ്, ഏതൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് ആണോ, ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണോ, എന്തൊക്കെയാണോ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണോ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൺലി ത്രൂ എ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ. നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
Now we studied in water, hydrogen and oxygen is there. We cannot separate it as simply. വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ചുമ്മാ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. There will be chemical change. ഇനി വെള്ളം ഓക്സിജനോ ഹൈഡ്രജനോ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയാൽ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. മിക്സേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അയൺ പീസ്, അയൺ അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. അതായത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Compounds have properties different from those of their constituents. ഇനി ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചേർന്ന് പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു, രണ്ട് പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സുകൾ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആകുന്ന സോൾട്ട് ആകുന്നു, ആ രീതിയിലുണ്ടാകും. ബട്ട് ഇൻ മിക്സ്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദോസ് ഓഫ് ദെയർ കോൺസ്റ്റുവൻസ്. മിക്സ്ചറിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നില്ല അല്ലേ, സോറി അത് ഒന്നിക്കുന്നില്ല, അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അയൺ അതിനകത്ത് കിടന്നാൽ അയണിന്റെ സ്വഭാവവും അയണിന്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ സൾഫറിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി സൾഫർ അതിനകത്ത് കിടന്നാൽ അയണിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിക്സ് ആകുന്നുണ്ട്, അന്നേരം മാറും. നെക്സ്റ്റ് എനർജി ചേഞ്ചസ്. Often energy is absorbed or released during the formation of compounds. When a compound is formed, energy is observed or released. ഒന്നെങ്കിൽ എനർജി ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും, കാരണം അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. But in mixture, since there is no chemical change, often no energy is observed or released when a mixture is formed. സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ ഒരു എനർജി അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ല, മീൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല പുറത്തേക്കും വിടുന്നില്ല. പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട്സിലോ ഓഫൺ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. One molecule of iron sulfide contains 1 atom of iron and 1 atom of sulfur. If you use 20 gram of iron powder and 8 gram of sulfur and heat the mixture, the reaction will still take place, but the extra 6 gram of iron will be left over. See, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോപ്പർ റേഷ്യോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള റേഷ്യോയിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് മാത്രമേ അതെടുക്കുള്ളൂ, ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിവിടെ അയണും സൾഫറും ചൂടാക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൾഫൈഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് 1 atom of iron and 1 atom of sulfur. സൾഫൈഡിൽ ഒരു അയൺ ആറ്റം ആൻഡ് ഒരു സൾഫർ ആറ്റം ആണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ കുറച്ചൊരു 10ഉം 15ഉം ആക്കിക്കുന്നു വെച്ചോ. 10 iron atom and 15 sulfide atoms together, sulfur atom will heat and when the reaction take place, ഈ 10 എണ്ണത്തിന് 10 ആയിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ, ബാക്കി 15ലുള്ള 5 എണ്ണം ബാക്കി അവിടെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആണ്, അവിടെ ബാക്കി കിടക്കും. ഓക്കെ, and heat the mixture, the reaction will still take place, but the extra 6 gram of iron will be left over. Had there been extra sulfur in the mixture, that will also have been left over. This shows that the iron sulfide, iron and sulfur are present in a fixed ratio by weight. So ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് there. If the mixture contains iron or sulfur more than this fixed ratio, then the extra sulfur or iron will be left over. ഇതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് റേഷ്യോന് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, it will be left over. Table 3.1 summarizes the differences in the properties of mixtures and compounds that we explained now. Okay.
So shall we wind up the class now? Only you are in the class. Okay, bye then. Take care.